सिख कौम का शुरू तो इतिहास रहा है कि कदे भी किते किसी भी कौम ते किसी धर्म ते किसी तबके दे कोई विपदा आए सिख कौम हमेशा उत्थे तैयार बर तैयार खड़ी है। लेकिन एक दुखांत जिहड़ा अजकल देखने जा रहा है कि सिख कौम ते अपनी कोई अगर अंदरूनी कोई हैगी प्रॉब्लम उहदे विच असीं लोग खिंडे पुंडे नज़र आते हैं। भावें असीं देख लीए जिहड़ा सीसगंज साहब की जिहड़ी पार्किंग वाला मसला होए, भावें करोना काल के दरम्यान हुई होण जिहड़ियां नौकरियां गईयां या सिख परिवारां नूं जिहड़ी परेशानियां हुई, असीं दूजी कौमां वास्ते हर जगह हर वक्त तैयार खड़े हाँ, लेकिन अपने अंदरूनी मसले साडे जिहड़े ने वो किधरे ना किधरे सानूं उत्थे घाट नज़र आती है आपस विच एके दी। मौजूदा कमेटी ने जिहड़ा कि एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया सीगा कह के कि लखी शाह बंजारा हॉल 400 बेड का, उहदे विच भी बड़े विवाद निकल के आ गए। जागो पार्टी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके उन्होंने भी उहदे ते एक कढ़ के लाए कि जिहड़ा कि सारे सन मुन्ना भाई MBBS निकले, वो चीज़ भी तुसीं साडे चैनल ते देख चुके हो। बाद विच निकल के आया जी कि उस स्टाफ नूं जिहड़ियां सैलरियां नहीं दित्तियां जा रहियां। वो IHRO जिहड़ा दिल्ली गौरमेंट नाल उन्हां दा टाई अप सी, अंदरूनी जिहड़ी उन्हां दी की खिचड़ी पक्की ये गुरु साहब जाणदे ने। लेकिन उस तो बाद कोई ना कोई नवा विवाद कभी किधरे कभी किधरे कभी किधरे निकल के आ जाता है। जड़ियाँ कि चीज़ां इलैक्शन के दरम्यान जिस तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो सारी पार्टियां उत्ते लग जाती, खासकर जी पार्टी जी कमेटी के काबज़ है उन्होंने खासकर होंगे क्योंकि वो कमेटी के थ्रू कोई अपनी नवे नवे अनाउंस ना कर सकन, लेकिन वो भी चीज़ां कीतियां गईयां। उहदे भी इलैक्शन कमीशन ने उन्होंने जी वार्निंग दी जिहड़ी कि सिर्फ अनाउंसमेंट है सन, वो पिछे उन्होंने की सी की नहीं, वो सारी चीज़ों की जानकारी लैण लई अज असीं इत्थे पहुंचे हुए हैं। जागो पार्टी के जिहड़े फाउंडर प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके कोल जिहड़े कि साबका प्रधान भी ने दिल्ली कमेटी के, आओ उन्हां नाल फतेह की सांझ करिए ते उन्हां तो ही जाणीए कि कौम दे विच जिहड़े हालात बने हुए ने इहदा रीजन की है और इहदा हल की है। प्रधान साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान साहब जिस तरह का मैं जिक्र किया कि जो हालात बने हुए ने, साडी कौम जिहड़ी है पूरे वर्ल्ड विच करोना वास्ते लंगर लगाने होण या मदद करनी होए या सीरिया के बॉर्डर से जाने, साडी कौम सब तो पहले खड़ी नज़र आती है। लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट अपने घरेलू जिहड़े मसले ने उन्हां वास्ते साडी कोई भी जिहड़ी मतलब कमेटी या कुछ वो चीज़ां खड़ियां नज़र नहीं आंदियां। इहदा सब तो एक मेन रीजन की उहदे ते थोड़ा जिहा चानण पाओ। देखो गल यह है कि गुरु नानक साहब का घर जिहड़ा है, मैं हमेशा आखदा कि जदों किते विपता आ जाए, आबादी च असीं 2% हाँ, लेकिन गुरु नानक का घर बाहर निकलदा सेवा करन। खाली यही नहीं, हुण करोना की गल कर लवां लेटेस्ट, मैं पुरानियां गल्लां ने छड्ड देवां। करोना च जदों ये महामारी फैलनी शुरू हुई, हाहाकार मचनी शुरू हुई, सिलेंडरां ते ब्लैक हो गई, ऑक्सीजन ते ब्लैक हो गई, इंजैक्शनां ते ब्लैक हो गई, कंसनट्रेटरां ते ब्लैक हो गई, संस्कार करन वास्ते भी ब्लैक हो गई। जी बिल्कुल। पुत्र प्यो का संस्कार करन नहीं जा रहा, प्यो पुत्र का संस्कार नहीं करन जा रहा, वह भी गुरु के सिखा ने किया। जिहड़ी जिहड़ी चीज़ ते ब्लैक हुई वो चीज़ गुरु नानक के घर ने मुफ्त वंडी, वो भावें किसी ने वंडी हो। बिल्कुल सच्चाई। और लोकी अपने लाशां दे सिर दे उत्ते पैसे कमाण नूं निकले सी, गुरु नानक पातशाह के घर ने सब कुछ मुफ्त वंडिया। उस निशान साहब के थल्ले मुफ्त वंडिया गया, जिस निशान साहब नूं आतंक का निशान किया गया सी 26 जनवरी नूं। सारे TV चैनल लगे सी, वो भी केस असी पाए टीवियां ते। मैं समझदा कि सेवा च आपां किते पिछे नहीं रहे। जिहड़ी दूजी गल तुसीं पुछी है कि आपस दे विच दिखावा, तुसीं ये देखो कि आचार संहिता लगी होवे और गुरुद्वारा कमेटी ते काबज़ दल जिहड़ा है वो गुरु की गोलक नाल इलैक्शन लड़ना चाहता है। तुसीं आखदे हो कि उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंटां कीतियां सी, उन्हां दे छपे फार्म देखो, उन्हां दे मैंबरां ने अपने दफ्तरां दे विच फार्म रख लए इलैक्शन ऑफिस, आओ जी असीं तुहानूं विआह जिन्हें करना 21,000 रुपए सगन स्कीम है जी, 2500 रुपए की साड़ी जी वो हैगी है पेंशन जी, और की कहते ने
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਡੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 550 ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-100 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2019 'ਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 550 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 1984 ਦੀਆਂ ਵਿਡੋਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2013 ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ 1200 ਵਿਡੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ 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 ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਗੋਲਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੋਲਕਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ 550 ਬੱਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ 550 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 400 ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੀਟੀਸੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ 550 ਬੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 400 ਤੋਂ 550 ਹੁਣ 125 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 125 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 125 ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ 125 ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 50 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨਵੀਂ ਸਫੇਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਟੈਲਾਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤਨ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਬਨ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਿਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਆਲ ਓਵਰ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ 18 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਚੱਲਣ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੰਡਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਫੰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ 2100 ਦੀ ਸਕੀਮ 2500 ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਫ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ 60% ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਰੀਅਸ ਹਲੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 125 ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਲਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹੀ ਬੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ, 100 'ਚੋਂ 30 ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 400 ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ, 250 ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇयर इज डिस्कशन गोइंग ऑन 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ, ਮੈਂ ਤੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 12.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ MRI ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਰੋਲ 84 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਮੇਰਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ 84 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਪਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਣਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਭੁਲੱਕੜ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਚੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਚਿੱਤ ਜੰਮੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮਜਾਰਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਦੌੜ ਪਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮਜਾਰਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਧੜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਘਰ ਜਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਡੈਰੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਲ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ।
मतलब जिन्हां दा धर्म नाल लैण देण ही कुछ ना होवे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦਾੜੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮਾ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ कि असी हरग्रंथी समान नूं पुछ लिया कि असी पैसे लै सकते हैं तो असी लै ले जी। अच्छा हुण मेरी गल सुनो, असी हरग्रंथियां नूं पुछया, कहंदे जी सानूं कोई भी कैमरे ते पुछ लिओ, फोन ते पुछ लिओ, सानूं किसी ने नहीं पुछया। गोलक चुकवा के मत्था टेकदा पिया, असी नूं नहीं रोक सकते। अमिताभ बच्चन जाए ना 500 करोड़ टेक देवे, सज्जन कुमार टेक देवे, लेकिन अमिताभ बच्चन नूं सुपना आ गया सीगा कि उत्थे मशीन लगनी है MRI दी बंगला साहब, वो 12-14 करोड़ रुपए की, जिहदे उत्ते 8 महीने का वर्क चाहिए, किहड़ी मशीन लैनी, कितनी कैपेसिटी की, उहदी अर्थिंग कित्थों होनी है, उहदे कमरे किद्दां बनने हैं। मैं समझदा झूठ ते झूठ। अगली गल, जिद्दां इन्हें आख्या हरमीत कालके ने कि सानू हरग्रंथियां ने कहता, सरसा साहब ने आख्या सी कि सानू तो पता ही नहीं जी अमिताभ बच्चन इन्वॉल्व सी। जीके साहब एडा चिर प्रधान रहे ने, वो कभी मैनू दस ही देंदे, मैनू तो पता ही नहीं कि वो प्रधान, मतलब अमिताभ बच्चन ने भी कभी ये गल कही है। असी इहदा 2017 का मैं डेटा याद ने, पहली भी डेट दसती ट्वीट की 9 मई का, 3 दिन पहले का ही ट्वीट सी अमिताभ बच्चन नूं मेरी 10 बारी गल हो चुकी, जिहड़ा कहंदा मेरी गल नहीं हुई। 2017 31 अक्तूबर जिस दिन इंदिरा गांधी मरदी है, उसका दिन मनाने, उस दिन ट्वीट करता कि अमिताभ बच्चन टेल टू मासेस वेदर यू शाउटेड कि खून का बदला खून होगा, इट वाज कमिंग लाइव ऑन दूरदर्शन। ये अमिताभ बच्चन को सवाल पूछ रहा। बीबी जगदीश कौर जेडे मेन गवाह ने सज्जन कुमार केस, वो इन्हू मिल के गए कि आदे एक प्रूफ ने तो केस पा अमिताभ बच्चन ते ये भोला बन के मैं पता ही नहीं, जीके साहब ही दस देंदे, वो भाई तेरे मूँह नूं निप्पल वाली बोतल लगी है कि तेनों मैं दस दिता, तू जनरल सैकटरी है, तू आप ट्वीट करता मैं झूठ बोलदा संगत नूं, दिन दिहाड़े झूठ बोलदा तू कहना 550 बैड बनावांगा, 550 बच्चे पढ़ावांगा, तू आखदा है कि मैं हुण देखियो ये हस्पताल नूं देखियो ते तुसी एजुकेशन नूं, तुसी नगर कीर्तन ते झूठ बोलिया। अकाल तखत ने आख्या कि सोने ते उहदा हिसाब दे दे, तू नगर कीर्तन दा झूठ बोल गया, क्योंकि संडिया नाल मेरी भी नहीं बनती, मैं उहदे सामने इलैक्शन लड़ रहा, पर परमिशन संडिया कोल सी जी नगर कीर्तन की पाकिस्तान की, तू उहदा नगर कीर्तन खराब करन। गल पता की है, ये गुरु नानक साहब के राह च आया, गुरुआं के राह च आ रहा। फिर इन्हें होर कहता इतिहास का जिहड़ा मैं अगे सुनाया, एक होर वर्का इतिहास का सरसा साहब वालों। हुण तुसीं गल देखो, सरसा साहब ना प्रधान ने, और जिवें सोशल मीडिया ते 20-25 लाख रुपया खर्चते ने, असीं नहीं खर्च सकते। बंगला साहब के पेज तो, सीसगंज साहब के पेज तो सब कुछ बोलता जो मैं तुहानूं हुणे सुनाया कि जे इन्होंने मूर्तियां भी लातियां नगर कीर्तन, जे सोक्यो मंदा आखे तो भी गलत बोल गए, जे इन्होंने क्वारंटाइन कराता। अगली गल की कहते, आर्टिकल लिखवाते हैं अखबार च, लिखण वाला कोई तुहाडे वर्गा या किसी होर तो लिखवाया होना, वो बंदे नूं भी इतिहास नहीं पता सी। नाम मनजिंदर सिंह सिरसे ते छपदा है, क्योंकि उन्होंने तो समझ ही है नहीं। उन्हें लिख दिता जी कि जदों 8वें पातशाह ज्योति जो समान लगे ना, तो सिखा ने उन्होंने पूछा सच्चे पातशाह तुहाडे तो बाद गुरु कित्थे, असी जे लभना होएगा गुरु के दर्शन कित्थे करांगे। कहते जी 8वें पातशाह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी विच तुसी मेरे दर्शन कर लेना, गुरु के दर्शन कर लेना। हुण मैनूं दस्सिया जावे इहदा मतलब कि गुरगद्दी 8वें पातशाह ने दे दित्ती, मैनूं इह दस्सिया जावे दसम पिता नहीं होए सी, 9वें पातशाह नहीं होए सी, गुरु बाबा बकाला इन्हें हिस्टरी उड़ाती, उत्थे मक्खन शाह लबाना गुरु लादो ने हिस्टरी उड़ाती, छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादियां दी शहादत उड़ाती, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ, ਆਇਆਂ ਨਾਲ ਕਟਾਣ ਦੀ, ਬੰਦ ਕਟਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਛਿੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੋਚਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਸਾਰਾ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, SGPC ਉੱਥੇ ਹੈ, ਚਰਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬਾ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ 328 ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਆਲੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਚੋਖੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 2017 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸੀ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਨੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ MLA ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਓਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਟੀਮ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੂਕਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲਿਆ। 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ। 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ SIT ਬਣਵਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ HKL ਭਗਤ ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ 84 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਕਾਲਕੇ ਵਾਂਗਰ MLA ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟੀਆਂ ਵਾਕਣ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਨੇ ਮੁਨੀਰਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਧਰ RK ਪੁਰਮ ਔਰ ਉਧਰ ਸਾਊਦੀ 4-5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ DDM ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਧੋਣੋਂ ਫੜਦੀ ਹੈ? 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਧੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल ठीक है ना। फिर मैं उन्होंने क्या जाके एसडीएम नु मेरी फोन पे गल कराई बटे ने, मैं कहा जी मेरे को मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर का दिखाएं, गुरुद्वारे पे क्यों है? वापस लेना पे उन्होंने। ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਖੋਲ ਲਓ। ਮੰਦਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਗਿਰਜਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮਸਜਿਦ ਚਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ? ਐਨੀਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਭਾਰਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਈਗੋ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਟ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟਿਆ ਗੇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਮਐਲਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁੜਵਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੈਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ 1981 ਚ ਹੋਈ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਾ, ਟਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਨਾ ਵਾਂ, ਐਡੇ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ? ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਵਾਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸ ਨੇ 307 ਦੇ, ਲੂਟਿੰਗ ਦੇ, ਆਰਸਨਲ ਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਦੇ। 10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦਤੀ।
मैं अपना चैलेंज करदा ना, मैं 2 चैलेंज करदा तुहाडे चैनल ते। पहला चैनल ये कि मैनूं कोई बच्चा आके दस दे कि मनजीत सिंह ने लीड किया सी ये काम और असीं मर गए, साडी जिंदगी तबाह करती। दूजा कि 70 साल 1950 जहेदार संतोख सिंह शुरू होए, 31 असैसीनेशन हुई, अज 21 आ गया, मैं बैठा वां। मैनूं दस्सिया जावे कोई होटल का प्लाट, कोई बसां का ठेका, कोई बसां का कॉन्ट्रैक्ट, कोई MLA, कोई राज सभा, कोई गवर्नरी, कोई वजीरी, कोई MP, कोई होटलों के प्लाट, कोई फैक्ट्रियां के प्लाट। सरसा साहब आप भी MLA, वोटी भी काउंसलर, कालका जी आप भी MLA, वोटी भी काउंसलर। ये दस्सिया जाए कि जथेदार संतोख सिंह के परिवार चों कभी एक चीज़ लई होवे किसी ने। मैं तुहानूं, तुसीं नाम लओगे, मैं तुहानूं उन्हां दी लिस्ट गिना देना। असीं कौम की ताकत लैके कौम लई वरती, अपने लिए नहीं वरती, और सानूं किसी नूं जवाब देने की लोड़ नहीं। लोग देख लैन कि वोटां पाणियां, उन्होंने वोटां पा देन, वक्त दसेगा आने वाला समा। एक आखिरी सवाल जी, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ मूव करोगे या किस तरह, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। देखो मैं तो मूव नहीं करन लगा, लेकिन मैं समझदा वां कि पोलीटिकल पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल ने जिहड़ी चिट्ठी दित्ती वो तुहाडे कोल आ गई होनी, उन्हें ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिया कि ਅਸੀਂ पोलीटिकल पार्टी हाँ। पोलीटिकल पार्टी दिल्ली ਦੀ इलैक्शन नहीं लड़ सकती। ਇਹ सवाल केजरीवाल ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ 'ਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2018 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ www.worldsikhupdates.com ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@worldsikhupdates.com ਤੇ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ care@worldsikhupdates.com ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ advt@worldsikhupdates.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ advt@worldsikhupdates.com ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.worldsikhupdates.com